أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأخير أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث رشيد صبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعدتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Pertamanya marilah sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita dan diberikan kesihatan yang baik pada kita, diberikan nikmat masa lapang pada kita dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita hadir pada pagi ini di dalam majlis ini bagi menyambung kuliah kita dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada awal pagi ini akan dapat rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa kita mulakan majlis kita pada pagi ini membaca kitab. Kita hadirkan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in
para ulama, para syuhada, para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kita khususkan pada keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita berniat i'tikaf bagi yang belum berniat. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati sekalian, insya-Allah pagi ini kita nak sambung lagi huraian ringkas mengenai rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Apa dia rukun iman yang kelima? Iaitu percaya kepada hari kiamat. Asasnya kita kena tahu dan kena yakin dalam hati kita bahawa adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat. Bila sebut tentang kiamat ni apa dia? Kita tengok. Masalah yang berhubung dengan hari kiamat amat panjang huraiannya. Tetapi memadailah dalam buku ini dia sentuh seimbas lalu. Kalau kita nak bercara tentang hari kiamat, nama pun hari kiamat. Kiamat ni apa dia? Kan kiamat. Dia ambil daripada perkataan qiyam. Qiyam ni berdiri. Berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu namanya kiamat. Dan orang bicara juga hari akhirat. Apa makna hari akhir? Hari penghabisan. Bila dah habis tak ada, sepanjang panjang lah, tak ada apa dah lah. Tu tentang hari kiamat. Bila hari kiamat ni panjang huraian dia. Bahkan di perjalanan hidup yang sebenarnya itulah bermula daripada kiamat itu. Kan? Baik. Jadi dalam buku ni dia banyak, dia tulis sikit pasal asalnya untuk kita mendidik anak ni. Untuk kita mendidik, kita baca buku ni untuk kita didik anak kita untuk lepas yang ni. Tapi bagi kita yang bukan dah anak dah ni rasa. Jadi mau tak mau kita hurailah sikit-sikit, kan? Hurai sikit-sikit. Baik. Jadi dalam kitab ni kiranya simple je. Dia cerita apa itu hari kiamat. Dia cerita daripada mula mati sampailah ke syurga dan neraka. Tu cara umum gitulah. Start daripada kita mati sampailah kesudahannya ke syurga atau neraka. Daripada mati sampai syurga negara itulah yang dibicarakan tentang hari kiamat. Baik. Perkara-perkara yang berhubung dengan hari kiamat ialah bertitik tolak daripada kepercayaan kepada yang pertama adanya kematian. Tak dapat tidak. Kita dah sedia maklum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua ni semuanya bernyawa. Syarat mati bukan mesti sakit. Syarat mati bukan mesti tua. Tapi syarat mati bernyawa. Siapa-siapa yang bernyawa pasti akan mati. Nak ke, tak nak ke, tetap akan mati. Suka ke, tak suka ke, tetap akan mati. Sakit ke, sihat ke, tetap akan mati. Kadang-kadang orang jaga kesihatan, bagus jaga kesihatan. Kita tanya, kenapa jaga kesihatan? Takut mati dia. Dia jaga kesihatan takut mati juga dia. Kadang mati bukan sebab apa? Makan koci, kuih koci. Dia sihat badan sadar. Tapi makan kuih koci, lekat kat tegak, mati dia. Bila nak mati, ada asbab, bukan asbabnya orang tu sihat, sakit dan tidak. Bukan mesti tua. Semua orang akan mati. Jadi bila sebut tentang kematian, itulah permulaan sebenarnya. Permulaan. Sebab kita kena berhati-hati. Hidup dalam dunia ini bukannya seterusnya. Hidup dalam dunia ini ada penghabisannya. Habis kita itulah mati kita. Dan kita pun tak tahu bila kita mati.
Hari kira 2 hari lagi ke, 3 hari lagi ke, seminggu lagi ke, sebulan lagi ke. Ini bulan apa ni? Bulan 6. Tak bulan 7 ke? Saya tak tahu. Dan atau ini ke minggu yang terakhir kita mengaji? Tahun depan orang dah baca, dah Fatihah untuk kita. Nak dimaklumkan bahawa fulan yang selalu datang mengaji. Duduk, nyandor je duduk. Dah usah hati yang menyandor. Orang kata yang mana itu yang nyandor tu? Yang nyandor tu. Dah meninggal. Baca Fatihah untuk dia. Tak tahu kan? Itu sebab kita kena berhati-hati duduk dalam dia. Betul lah kata Jibril alaihissalam. Kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun." Muhammad, hiduplah sekendak kamu. Jibril cerita pada Nabi Muhammad untuk beri pengajaran pada kita. Muhammad, hiduplah sekendak kamu. Fa innaka mayitun. Maka sungguhnya kamu kena ingat, kamu akan mati. Hiduplah, kita nak hidup macam mana pun, hiduplah dalam dunia ni. Tapi kena ingat, kita semua akan mati. Wa ahbib man syi'ta. Kasihlah kamu pada orang yang kamu nak. Kasihlah siapa-siapa yang kamu nak kasih. Fa innaka mufariquh. Maka semuanya kamu akan berpisah dengan dia. Kita kasih kepada siapa? Kasih pada keluarga kita, satu masa nanti kita akan berpisah dengan dia. Dan sayang macam mana pun kita akan berpisah. Kita sayang pada harta kita, satu masa kita akan berpisah. Sayang pada isteri, kumpul lah suami sayang pada isteri. Kemana-mana pun mesti suami isteri tak pernah tinggal. Tapi satu masa nanti kita akan berpisah dengan dia. Tak dia dulu, kita dulu. Pilihlah siapa nak dulu. Kasihlah kita pada anak-anak, satu masa nanti kita akan tinggalkan anak-anak. Anak-anak akan meratap kematian kita. Nangis. Duk keliling jalan dah kita. Kalau reti baca Quran, bacalah. Yang tak reti nangis je lah kerja. Nangis, tanda sayang. Ya. Sayanglah pada kawan-kawan. Kawan-kawan akan tinggalkan kita. Kita akan berpisah nanti. Sayanglah pada harta, kekayaan dan sebagainya, pangkat dan sebagainya. Semua itu akan berpisah. Baik. Wa'amal ma syi'ta. Buatlah amal. Apa yang kamu nak. Fa'innaka majziyun bih. Maka sungguhnya kamu akan diberi balasan dengan dia. Kalau dalam dunia ni kita gunakan sebaik mungkin, sebelum mati ni kita buat yang baik-baik, ingat kat sana kita akan dapat balasan. Balasan bukan dalam dunia. Pahala-pahala yang kita datang pagi ni tak diberi cash pun oleh Allah Ta'ala. Dia akan beri di akhirat. Sebab hari pembalasan, yaumul jaza, hari pembalasan di akhirat, bukan dalam dunia. Ya. Tak nampak pun apa bahawa Allah Ta'ala beri pada aku. Dah jenuh dah semain tahajud, semain duha, baca Quran, mengaji. Tapi susah juga. Macam orang lain beralih senang, yang tak semayang beralih senang. Tak, dunia akan binasa. Akhirat tempat pembalasan. Ya, sabarlah kita. Tapi kalau kita buat jahat, ingat, akhirat pun akan dibalaskan kamu. Dalam dunia macam tak ada apa-apa. Orang upload status buat kejahatan dan sebagainya. Orang berani. Orang berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Bangga tak ada masalah, rasa tak ada apa pun. Tapi ingat, akhirat itu hari pembalasan. Tunggu. Bagi orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Jibril, wa'lam. Naklah kamu tahui sungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhu bil-lail, iaitu berqiyamul lail, bangkitnya waktu malam. Kemuliaan seorang mukmin itu letak pada qiyamul lail dia. Qiyamul lail dia tiap-tiap malam, mulialah dia. Sebab kita kena azam, tak dapat tidak kena qiyamul lail. Paling kurang sebelum daripada subuh jadilah. Kita tak boleh nak bangkit 1/3 malam, ke 4 payah menua nak bangkit.
Bangkit ke bilik ayah boleh. Kan? Kita bawa rumah-rumah je nak ke bilik ayah. Elok masuk bilik ayah, tarik selimut balik, sedap. Lebur. Kan orang azam pun jaga. Kita dapat sebelum daripada subuh setengah jam pun jadilah. Sebelum ini cakap untuk diri saya lah. Sebelum subuh setengah jam duduk ambil wuduk siap-siap. Aku nak senam-senam lah. Ada orang yang senam kan. Senang rendang macam-macam lah rendang. Duduk lah kita ambil wuduk dia siap ngadak kilap supaya ngadu dengan Tuhan. Dapat 2 rakaat pun jadilah. Supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 2 rakaat jadi. Tambah umur-umur kita macam ni. Orang dah 40 tahun tu, 40 tahun itu dah masa untuk kita dekat dengan Tuhan. 50 kata ingat itu kubur dah tu. 60 kata tunggu malaikat maut nak mari. Tunggu. Siapa 60 tahun ni kata, tapi rasa bawah 50 semua ni. 60 tahun kata tunggu malaikat nak mari lah. Tunggu je. Jadi berbahagialah kalau orang yang dah bersiap. Orang dah bersiap dengan amalan, dengan apa dia pahala yang akan diberi, seronoklah dia. Kata malaikat maut dah sedia, alhamdulillah aku dah sedia. Sebab dia kata orang yang beriman ni mati itu ada istirahah. Orang yang beriman mati itu memperehat untuk dia. Dalam dunia susah. Orang tidur dia kena bangkit, tak ada berehat. Orang lepak-lepak di rumah dia kena mengaji, datang mengaji ilmu. Ya. Orang tidur dia baca Quran, ngantuk tapi baca Quran juga. Letih lah. Maka akhirat besok mati itu tanda rehat untuk dia. Okay. Kemudian kata Jibril AS lagi, kiam mulai ya. Dan kemuliaan seseorang itu terkaya ia daripada manusia. Tak berharap kepada manusia semata-mata hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena jaga. Adanya mati. Dan kita tak tahu bila datangnya kematian. Kalau orang tahu mati, orang takkan naik bas yang 16 yang meninggal. Takkan nak naik. Tak tahu. Kita pun kalau kita tahu mati tak nak. Tak tahu. Itu ialah syahid dah untuk mereka kan. Kita tak nak cerita lain itulah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati mereka. Mereka tak apa dah. Daripada depan dah. Dah pergi dah. Mungkin dah seronok dari mereka kan. Dengan ada cerita macam-macam cerita lah. Bila tu orang macam-macam lah cerita. Ya, kalau kita itu semuanya baik-baik. Kita je lah ni. Kita tengah nunggu. Tunggu masa. Itu sebab kita baca surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menjadikan hidup dan mati ini. Liyabluwakum untuk menguji kamu. Mana di antara kamu yang lebih baik amalan dia. Jadi kita gunakan hidup masa yang ni, kesempatan yang ada lagi Allah Ta'ala nak bagi ni, sakit baki ni. Dia tak panjang dah kan. Dia kata kalau buat tasbih tu, kalau buat tasbih bukan start daripada kepala, dah nak balik kepala dia lah. Kan? Kalau panjang ini kita lahir, ini kita meninggal, kita bukan duduk sini lah. Ni dah habis dah ni. Dah tak boleh kira dah. Ni, tinggal ni. Ini yang kita nak guna masa ni. Masa yang orang kata yang terakhir ni. Anda kata dalam 4 tahun ni guna sebaik mungkin. Dulu kita kata bagi orang kerja lah, nanti dah pencen aku nak ngaji. Guna betul-betul. Dah pencen aku tak fikir apa dah, kosong fikiran aku orang ni. Gunakan. Dulu tak ada nak bersedekah sebab ramai anak-anak dah berjaya. Alhamdulillah, gunakan untuk bersedekah. Ni tempoh yang sedikit ni. Kita duduk kat sini lah. Jarak ni dengan ni kita pun tak tahu ni macam mana. Kita takut dah
Orang cupui sangat dah. Gunakan masa yang ada ini. Mati, bila mati datang malaikat maut untuk cabut nyawa. Datang malaikat maut tu macam-macam rupa. Ada yang datang berparah yang cantik. Itu bagi kita orang yang baik-baik. Ada datang tingginya 7 petal langit. Suaranya macam halilintar, matanya biru. Sekali jerekah, kita terkejut dah. Kalau orang yang baik, dia cabut dengan lembut, cabut nyawa. Tapi sakit tetap sakit. Berpisah roh dengan jasad, confirm sakit. Sebab Nabi pun sakit. Malaikat orang mati syahid. Tapi cara malaikat nak cabut, tengok kita. Kalau kita orang yang baik-baik, tak ada nak ngata orang, banyak amalan dia, datang dengan lembut, dia tarik sikit sakit. Aduh. Sakit. Aduh, sakit. Itu yang kita kena doa. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Tuhan, bantulah aku ni ketika sakarat. Bantulah, sakit tahu sakit, tapi tolonglah sikit. Tapi kalau dia main rempak gitu aja, itu yang kata macam seekor kijang yang disiapkan kulitnya hidup-hidup. Mati, bawa lah roh kita naik ke atas. Tahulah tempat mana, ilin ke, sijil ke, kau tahu tempat kita baik ke tak baik. Tengok pula orang yang nguruskan jenazah kita. Kalau yang nguruskan anak-anak kita, alhamdulillah, anak-anak. Ya, daripada kita dimandikan, dikapankan, disemayangkan, sampai sambut dalam liang lahat pun anak kita. Sejuk hati kita. Kita tengok masa nak semayang, tak ada orang nak semayang. Satu, tak ada orang tu bukanlah boleh tahan. Ampun maaf dia orang. Tiba-tiba anak seorang tak nak semayang untuk kita. Sebab apa? Sebab jahil. Jahil sebab kita. Kita masih hidup tak pernah pun berat buat ilmu agama ni ke anak-anak kita. Untuk sehingga kita jadi jenazah, dia nak semayang baru tak hati. Sian kat kita masa tu. Haraplah kawan jadi imam. Tiba-tiba yang jadi imam yang boleh pun musuh masa hidup dulu. Dan kita henti kat dia jadi imam. Cik bel lah tak kawan. Kamu? Tu kita jangan gaduh-gaduh dengan orang. Lagi-lagi dengan tu imam. Kok imam kena kamcing. Dengan imam kena kamcing. Ustaz-ustaz kena kamcing. Ni kita ngata lebih kurang. Ya, siapa nak main jenazah kita? Maka tu imam. Siapa nak main jenazah kita? Maka ustaz-ustaz. Siapa nak tolong main jenazah kita? Bawa lah keluar. Dah semayang jenazah semua. Bawa keluar masuk van. Van yang tak pernah teringin kita nak naik sekarang. Tak ada orang pernah teringin nak naik van jenazah tu. Nak kita pergi ke Angai naik van jenazah. Free. Bertuah nak naik. Naiklah van. Van pun start pun mau tak mau start je pun. Naik. Kita terasa tinggal dah rumah. Kita tengok rumah tinggal dah. Tak ada nak balik dah rumah ni. Lepas tu pergi sampai ke Kampung Matih. Ni orang Taparut meninggal ni. Kampung Matih dekat Dasriko ni. Orang bagi signal belah kiri. Tik, 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 tik. Kalau orang yang baik, kubur kata. Kubur cakap. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Selamat datang. Kamu ni orang yang paling baik berjalan di belakangku dulu ni. Ini masanya untuk aku beri balas. Hari ni urusan kamu akan diserah pada aku. Kamu tengok macam mana aku layan kamu. Mai selamat datang, selamat datang. Dia masukkan jenazah yang baik tu masuk. Dan orang masuk, bukalah cara masuk. Macam-macam lah cara orang masuk. Masuk buka-buka jenazah pun tutup. Lepas tu dibukakan yang lahat. Tapi kalau kita orang yang jahat, bagi signal belah kiri, hati kita dah dudak. Tidak ada selamat datang untuk kamu. Orang tahu juga. Tak ada selamat datang untuk kamu hari ini. Kamu lah orang yang paling aku benci yang belakang aku dulu. Kau bersombong dengan Tuhan.
Hari ni urusan kamu akan diserahkan pada kamu. Kau tengok macam mana aku nak buat kamu. Hai. Dulu dalam dunia kita orang bersambing. Tunjuk something kamu. Masuk anak kita ni. Tidak, yang malaikat dah. Aku bukan something. Apa-apa itu yang kata selisih tu lah masuk. Alhamdulillah. Jadi kita doa lah. Mudah-mudahan mati kita baik. Doa Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Jangan tinggal. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratin mak. Baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan urusan ketika roh kita keluar, mati dalam keadaan iman, buntung kita. Kita tak nak mati dalam keadaan ketiadaan iman. Dan kita nak supaya ketika roh kita keluar dalam keadaan kita bersabar dengan kesakitan sakaratul maut. Baik, itu yang pertama. Permulaan bagi hari kiamat. Itu yang dikatakan mati itu adalah bermulanya kehidupan yang sebenarnya. Sekarang ni kita tengah bermimpi. Seronok tengah mimpi, pakai kereta besar mimpi, rumah besar mimpi. Bermain-main dengan anak mimpi, berjalan-jalan dengan anak mimpi. Shopping sana, shopping sini mimpi. Pakai baju indah-indah mimpi. Mati, itulah kehidupan. Sebab apa? Bila kita mati, apa yang kita bawa? Apa dah? Yang kita kumpul selama ni, siapa macam kita tidur tu? Kita tidur mimpi jadi raja. Mimpi jadi raja. Dengan pakaiannya, dengan hebatnya. Ada seorang ni lagi mimpi bagus. Mimpi kahwin yang keempat. Baru nak agak nikah. Baru nak agak nikah. Allahu Akbar Allah. Masuk subuh. Jaga aku tak jumpa dah. Baru nak seronok. Habis. Macam mana kita seronok ni? Pakaian mewah, rumah mewah, kereta mewah. Tak salah, tak salah. Bukan rasa jangan jual pula kereta. Aku duduk-duduk lah, jual lah, wakaf lah. Boleh kalau kuat, sungguh Alhamdulillah. Mati tu, tak ada apa nak bawa. Tengok orang yang mati. Hebat macam mana pun, apa dia bawa? Digelaikan kapan kita ni? Tak ada dah. Baju-baju batik ke baju ni tak ada dah. Pagoda pun tak bawa lah. Kalau lelaki, kita apa pun tak ada. 3 helai, perempuan 5 helai. Tak ada apa, 5 helai. Baju, lekra. Perempuan baju itu lah, beli Shopee dah, Shopee pula apa, online dan sebagainya. Semua tinggal. Maknanya kehidupan. Mati itu kehidupan yang pertama. Itulah kehidupan kita yang sebenar. Baik, yang kedua, pembalasan alam azab kubur. Alam kubur, azab atau nikmat. Bila masuk dalam kubur, dia ada 2 je. Nabi kata kubur tu merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Raudatun min riyadil jannah atau khufratan min khufin niran. Satu lubang daripada lubang neraka. Kalaulah kubur itu nanti, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Sebab kita datang ngaji ni, mudah-mudahan lah, walaupun amal kita tak banyak, tapi minta Allah Ta'ala pandang rahmat dengan kita. Sebab kita sungguh-sungguh datang hari Rabu ke apa, datang sungguh nak ngaji ni. Kan? Sampai tahap kita rasa kata kau tak datang semua, rugi pula tak datang ni. Allah tak ada ngaji pula ni. Ada rasa macam tu? Allah ingatkan ada ngaji minggu ni tu, tak ada. Tak apa lah tu. Bagus latih tu. Asbabnya tu mudah-mudahan kubur kita jadi salah satu dari taman-taman syurga. Siapa yang masuk dalam kubur tu dia jadi lubang daripada lubang lagi, ke depan lebih teruk lagi. Tapi kalau masuk kubur itu jadi salah satu dari taman-taman syurga, ke depan insya-Allah lebih baik daripada itu lagi. Tak salah kita minta dengan Tuhan. Ya Tuhan tu kata sebelum subuh tu kan, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Di saat malaikat maut cabut nyawa aku nanti, ya Allah, kau bantulah aku, ya Allah. Dan mati aku dalam keadaan iman, ya Allah. Boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah, ketika jasadku dimasuk dalam liang lahat, ya Allah, kau
Kau jadi kalian lihat aku tu merupakan salah satu di taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kau menjadikan kubur aku itu salah satu lubang-lubang neraka, ya Allah. Bantulah aku ni, ya Allah. Kita dengar dengan Tuhan, ya. Cukuplah kita akhir-akhir kehidupan kita banyak bercakap dengan Tuhan. Cakap dengan Tuhan banyak-banyak. Ya. Jangan mengadu dalam Facebook. Tak ada siapa nak dengar pun. Luar perasaan di Facebook tak kena tu. Hamba mengadu dengan Tuhan. Baik. Orang yang baik alam kubur, selamatlah dia. Tapi kalau tak baik alam kubur, jadi azab bagi dia. Sebab Nabi SAW azab kubur, Nabi minta perlindungan. Kan Nabi suruh kita baca 4 perlindungan ketika selepas membaca tasyahud akhir. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, antara 4 tu yang Nabi minta, ya Allah, aku mohon padamu, ya selamatkan aku daripada azab kubur. Nabi pun minta. Ada seorang sahabat bila tentang kubur lagi menangis. Kalau baca tentang akhirat dia bukan tak menangis, susah hati juga. Tapi bila cerita kubur lagi dia menangis. Takut sangat. Kita minta lindunglah daripada azab kubur. Dan kata Abdullah As-Samarkandi, dia kata siapa nak selamat daripada azab kubur, maka nak ada lazim 4 perkara. Lazim kena selalu 4 perkara. Pertama, jaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu kena jaga sungguh-sungguh. Yang 17 rakaat tu jagalah baik-baik. Sedaya upaya awal waktu. Sedaya upaya sembahyang 5 waktu pada awal waktu. Ketika tunai sembahyang itu, tunai sebaik-baiknya. Tunaikanlah dengan ilmu. Bak sembahyang bagi beres. Yang pertama. Siapa yang rasa bacaannya tak betul lagi, jumpalah orang yang pandai-pandai. Yang bukan boleh jumpa ustazah, jumpa. Saya nak bacaan rukun qauli saya betul ke tak betul? Yang 5 ni takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, selawat ketika tasyahud akhir, salam. Yang pertama, betul tak bacaan saya ni? Jumpa guru bertalaki. Itu saya pernah cerita dulu. Saya selalu cerita dulu. Saya tak pernah jumpa lah orang ni. Tapi masa saya di Sri Melbourne, dia tu memang masuk kursus haji lah. Dia datang berjabat. Tak pernah orang datang berjabat nak buat yang tu. Ustaz saya satu je minta datang berjabat. Minta maaf nak ambil masa Ustaz sikit. Saya minta Ustaz dengar bacaan rukun qauli saya. Saya nak pergi Mekah. Itu lebih. Tak pernah orang datang nak minta nak dengar kan. Kita kan segan. Kita seorang hari ni suruh baca seorang. Saya suruh seorang baca nak. Tak buat lahum tak nak. Dia bertolong-tolong kan pergi tandai lah apa. Nanya kena kat aku dulu kan. Tapi ni datang. Volunteer datang. Baca satu-satu. Boleh. Yang kedua, sedekah. Lazimkan sedekah masih hidup kalau nak selamat dalam kubur. Masih hidup ni lah bersedekah. Siapa yang pencin-pencin yang duit banyak ni. Tak mahu lah. Siapa yang pencin-pencin dia banyaklah sedekah. Tiap-tiap hari sedekah. Tak apalah kalau kita tidak ada harta, sedekah dengan yang lain. Sebab sedekah ni umum. Dengan senyum pun boleh sedekah. Dengan tenaga pun boleh sedekah. Dan buatlah apa saja yang bentuk sedekah. Kalau ada maliyah, harta lagi bagus. Lazimkan dalam kita ni, disiplinkan. Setiap hari, setiap pagi, mesti nak sedekah. Katalah kita letakkan satu amount, RM10. Tiap-tiap pagi, aku mesti sedekah di masjid RM10. Masuk dalam tamu, ya Allah, mudah-mudahan sebab aku sedekah RM10 ini, ya Allah. Tiap-tiap pagi, ya Allah, kau pandanglah rahmatku, ya Allah, kau terimalah sedekahku, ya selamatkan aku daripada azab kubur.
masuk. Kan? Memang asbab sedekah itu selamat kita daripada azab kubur. Yang kedua lah. Kita sedekah ni umpama macam kita masuk akaun kita. Kita bila dapat, kita nak masuk akaun lah. Betul ya? Nak masuk akaun kita. Masuk akaun. Masuk akaun kita, oh Alhamdulillah banyak. Macam tu je sedekah, jangan rasa rugi. Itu akaun kita. Nak masuk akaun je lah, duit. Masuk akaun. Akaun mana? Akaun akhirat. Tak ada rugi. Digandakan. Sedekah. Pendek. Yang ketiga, Al-Quran. Baca Quran. Quran jangan tinggal. Setiap hari. Mesti. Setiap hari mesti baca Quran. Tengok macam cerita salah seorang dari almarhum yang meninggal kan. 30 juzuk. Dia berkata wangi. Oh, itu memang kelebihan lah. Ya. Setiap hari kena baca Quran. Siapa yang tak reti lagi baca Quran, belajar. Jangan rasa malu. Asal Ustaz, saya bukan tak nak baca, tapi tak reti. Salah banyak. Tak. Belajar. Orang yang belajar baca Quran, dia dua kelebihan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar. Yang belajar tu lebih daripada orang yang belajar. Yang belajar lebih baik daripada orang yang mengajar. Quran ni lain. Belajar Quran. Sedaya upaya. Jangan sampai mati jahil baca Quran. Kalau kita sedar sekarang kita jahil baca Quran, belajar. Kalau kita mati pun kita boleh jawab depan Tuhan. Aku dah belajar, ya Allah. Tapi jangan sampai mati dan kalau jahil, tak reti nak baca Quran. Sebab malas nak belajar, rasa malu dan sebagainya. Dan yang keempat, kata Abu Las Samarkandi, banyakkan berzikir, tasbih dan sebagainya. Banyakkan berzikir, tasbih dan sebagainya. Habis duduklah di alam barzah. Kan? Tinggallah sampailah hari pembalasan yang ketiga. Hari kebangkitan. Kalau orang yang bahagia dalam kubur ni, itu yang kata, duduklah kamu dalam kubur ni seperti mana kamu seperti pengantin malam pertama. Seronoklah kamu, duduklah kamu dalam kubur ini seperti pengantin malam pertama. Sekejap je tiba-tiba dah kiamat. Atau seronok sangat. Kita nak yang tu lah, nak rasa macam mana suasana dalam kubur yang rasa seronok sangat ni. Kan? Tapi kalau orang yang menderita, yang masuk dalam kubur jadi salah satu lubang-lubang neraka, yang ada pula ular yang nama Suja'ul Aqra, yang akan mematuk dia sebabkan tinggal semayang daripada waktu subuh sampai waktu zuhur, zuhur sampai waktu asar, asar sampai waktu maghrib, maghrib sampai waktu isyak, isyak sampai waktu subuh. Sekali patuk 70 tahun melegidih dia punya bisa dia. Berapa lama dia nak kena patuk ni? Sampai hari kiamat. Ya Allah. Best. Sampailah hari kiamat, siap sangkakala yang kedua. Tiap sangkakala yang pertama, kiamat. Tiap sangkakala yang kedua, dibangkitkan semula. Itu nombor 3. Hari kebangkitan setelah dunia ini dihancurkan semuanya. Bangkit, tiup, semuanya kita akan dibangkit untuk ke padang mahsyar. Itu yang nombor 4. Masuk kepada mahsyar. Tempat kesemua manusia dan jin akan dikumpulkan untuk diadili. Tadi transit. Di kubur tu alam transit. Mahsyar kita akan dibangkit dengan jasad-jasad kita. Bangkit. Dikembalikan roh kepada jasad kita dan kita akan berkubur ni mahsyar. Macam mana mahsyar? Wallahu a'lam. Cuma orang kata keadaan dia, gambaran dia takkan sama. Dia kata cuma untuk kita ambil pengaruh macam di Arafah. Ketika orang berwukuf, punya ramainya orang. Tapi Arafah hari ni kita nak dapatkan rasa macam mahsyar susah sebab dia banyak aircon, banyak pokok besar,
Dah tak ada suasana panas Dulu ya. Yang ketiga orang dulu pergi haji tu di Arafah, Masya Allah, tak ada apa. Masya, semua orang akan nipukan jin dan manusia. Daripada Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Itulah daripada Masya. Dia bukan orang tabaruk je. Kalau orang tabaruk, orang bidoi, taklah banyak benar. Daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Berapa, nak kata berapa juta, tak terbilang. Kalau infinite yang macam ekor tu. Kita bilang infinite, habis. Tak boleh, tak terkira banyak sangat. Berhimpun, bangkit pula dalam keadaan tak berpakaian. Sampai tahap tak berpakaian ini, Aisyah bertanya, Fatimah tanya, ya Rasulullah, tak ada ke orang rasa ingin melihat antara satu sama lain? Tak terfikir lah. Nak kata azabnya Masya ni, nak ke lepas aku, lepas ni apa ni? Lepas ni apa lagi? Lepas apa lagi? Apa tak terfikir dah yang tu? Kalau dalam dunia azab, katalah azab sangat, kalau orang tak berpakaian lalu, jelin juga. Tapi di Masya tak dah. Aku lepas ni apa ni? Apa lagi depan ni? Apa lagi? Duduk. 1000 tahun pula tu di depan Masya ni. Jadi katakan panah umpama macam satu mil daripada kepala. Ulama hurai tentang mil, ada kata satu jengkal, kata tak kira lah. Panah. Tak tahu, kita tak boleh nak gambar macam mana lah keadaan lama sangat. Baru-baru ni kita diuji dengan musim panas. Itu pun kita tak sanggup dah duduk rumah. Rasa orang kata apa, orang berak ada menyenggok. Menyenggok apa ni? Wah, terlepak je atas apa. Atas simil lah. Itu duduk rumah tu. Ini Masya tak ada atap. Ya Allah, tak tahu fikir saya macam mana lah keadaan. Yang kata rapat-rapat sampai kata panahnya pada Masya ni sampai peluh. Turun tu sampai ada yang sampai ke tumit, ada sampai lutut, ada sampai dada, ada yang lemah dengan peluhnya sendiri. Macam mana ni? Kita akan lalui benda ni. Kemudian Masya juga akan dihisap. Itu yang keempat, yang kelima. Dihisapkan segala amalan dan dilakukan neraca timbangan. Ya, ditimbang. Di Masya ni untuk kita diadili lah. Kita diadili. Kalau kita salah dengan orang, di akhirat lah, di mahkamah tu lah. Yang akan didakwa. Sehingga kan burung pipit, sebab adilnya Allah Ta'ala kita itu burung pipit yang dulu kita suka lastik. Faham kena. Bukan suka apa saja. Lastik. Orang dulu kan gantung je lastik tu ke hebat lah. Pergi cari sambil apa terjun sungai, kena mati, turun. Bukan nak makan pun. Burung tu akan bangkit di akhirat. Ya Tuhan, dengan keadilan-Mu ya Allah, aku nak dakwa orang ni. Saya ingat saya pernah melastik, ingat. Saya kata, entahlah aku ni. Fikir, ya Allah. Dulu kita tak tahu. Saja seronok kan. Ingat lagi. Jatuh ke dia. Bila kita baca yang tu, ya Allah, macam mana lah burung besok ni. Aku punya amalan pun dah teruk dah, ni burung nak dakwa. Ya Tuhan, yang keadilan tanya orang ni. Dulu dia lastik aku sampai patah sayap aku. Dia nak buat apa? Kalau saja aku nak dakwa dia hari ni. Kita pula kena lastik pula. Dia tak apalah kembali kepada tanah. Kita yang akan menderita. Itu kalau salah dengan haiwan. Salah dengan manusia. Kan di akhirat ni orang tengah lemah mencari pahala. Pahala dah tak ada. Nak cari apa? Siapa kata aku? Aku nak ambil daripada dia. Sedang upaya dakwa tu yang ada golongan. Dah banyak bawa berkontainer bawa amalan ni. Tiba-bila ramai lagi orang yang dakwa dia. Dakwa ambil, sudah dia sampai muflis.
Ini punya Allah. Sebab kita jangan banyak salah dengan orang. Salah. Kalau ada orang ajak sembang, orang tak udah lah. Ya, besok-besok rugi amal lagi. Ni kita banyak ni kutip. Ini, kalau dia buka hijab ni, kita keluar kontainer ni. Kita punya pahala kontainer tu. Jangan beri rosak. Jangan nak ngata-ngata orang, nak ngata orang tu. Ni kadang-kadang ngaji-ngaji, ngata-ngata boleh tahan je. Macam mana? Kera? Kera. Tak apa, itu kita nak halau dia. Tapi jangan kita inaya dia. Halau dia. Setengah orang halau, taruh apa, macam bola apa. Macam pam, lari lah dia kan. Tapi jenis dah banyak, dia tak ada tempat lah. Kalau kita jangan inaya aja. Kalau kita nak buat halau, tak apa, jangan kita inaya dia. Kalau dapat seekor pula, kita panggang dia. Padan muka kamu. Jangan panggang pula dia bagi yang lain takut. Jangan. Kita dengan ihsan. Sembelih pun dengan ihsan kan. Dengan baik. Bukan nak suruh sembelih kera tu. Bagi halau aja. Tu dengan orang lah saya nak pesan lah. Salah orang. Kita ni banyak salah orang. Suka sangat cerita orang. Suka sangat ngata orang. Usahlah. Kita tengok diri kita yang banyak salah ni. Tak takut nanti amalan kita kosong. Dah banyak kosong. Sebab ngaji juga kita ni. Minta maaf lah. Saya tak tahulah. Saya lah. Kalau kita nak kata orang tu senang no. Dengki dengan orang. Hasad dengki dengan orang. Timbang amalan. Tunggu. Saat yang paling takut bila timbang amalan. Berat mana, kalau berat belah kanan, selamat. Kalau berat belah kiri, tak selamat. Lepas tu, ketika nak beri suratan amalan. Kalau siapa yang dapat belah kanan, Alhamdulillah, aku berjaya. Panggil orang, tengok, aku berjaya. Kalau dapat belah kiri atau belakang, main. Tapi, baca juga bawang. Entahlah. Tak tahu suasana ni masyarakat. Selesai yang itu, baru nak titian. Hampir-hampir nak habis tentang hari kiamat, titian sirat. Satu-satu ni kalau kita nak cerita nantilah. Habis kitab ni kita tengok satu kitab cerita daripada mati sampai syurga neraka. Ini kita cuba ringkas. Meniti titian sirat itu yang terakhir sebelum nak masuk dalam syurga. Itu pun macam-macam rupa. Sirat ni macam-macam. Ada orang nampak dekat, ada orang yang terbang, ada orang yang berlari, ada orang berkenderaan. Siapa-siapa yang ada korban adalah kenderaan dia untuk memberi sirat. Ada orang yang ngesut, terbang masuk dalam jurang api neraka yang jauhnya 70 tahun untuk sampai ke dasar. Bawah ni api. Tak tahu, kita tak boleh gambar. Wallahu alam macam mana keadaan sirat, tapi kita akan lalui. Tiap-tiap kita akan lalui. Carilah amalan untuk kita mudahkan untuk melalui sirat. Banyakkan selawat kata Nabi SAW, mudah-mudahan Nabi bisa faham pada kita. Sampailah selesai masuk lepas sirat, mana orang tu yang berjaya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terlepas sirat akan masuk dalam jurang api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta perlindungan dengan Allah. Masuk dalam syurga pula, alhamdulillah, disambut oleh pelayan-pelayan dalam syurga. Wildan, anak bidadarinya akan sambut, diberikan pakaian yang indah-indah, makanan yang sedap-sedap, mahlika yang cantik-cantik dan sebagainya. Ini siapa punya? Ini kamu punya. Yang kau minta dalam dunia, yang kau tak dapat, inilah untuk dia. Itu sebab kita yang minta lah. Kalau dalam dunia Allah Ta'ala beri sabar, kita minta, ya Allah kau senangkan dalam dunia. Tinggal Allah Ta'ala tak beri senang. Tak apa, Allah Ta'ala nak tunda di akhirat. Sampai kita berlairan, ini siapa punya? Kamu punya. Sebab apa saya punya ni? Dulu kau minta kata dapat, inilah masa aku nak bagi. Duduk dalam syurga. Seorang akan diberi bukan satu lot tanah 20 kali 70. Itu pun berebut orang nak kan. 20 kali 70. Buat tapak rumah dan sebagainya.
Ada dapat satu dunia atau ini satu dunia untuk kita. Itu kalau sikitlah satu dunia untuk kita. Tak ada yang kotor. Sampah sarak tak ada, sungai mengalir cantik. Dengan bukannya batu sungai tapi batu permata. Masya Allah. Harap-haraplah kita masuk dalam syurga. Dua dapat tengok suasana tu. Lepas tu ziarah kawan-kawan. Ziarah kawan-kawan. Lepas tu ada ziarah guru-guru. Guru-guru kita ziarah. Cari mana kawan kita sekali ngaji di Taparut tu. Jumpa tadi. Ada lagi yang tak ada? Ada. Ustaz ni tak ada. Mati. Doalah mudah-mudahan. Habis. Itu yang dikatakan percaya pada hari kiamat. Secara ringkasan kita ada ringkaslah. Start daripada kematian sampailah masuk syurga dan neraka. Itu yang dikatakan rukun iman yang kelima. Nanti kalau ngaji dan kitab yang lain, dia akan hurai satu persatu lah. Dia termasuk perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara yang kita dengar je. Kita tak pernah lalui, tidak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman, tak ada orang boleh cerita. Nabi je. Itu yang kata sam'iyat. Kita dengar daripada Nabi, dengar daripada Quran, dan wajib kita imani. Tapi hakikat macam mana? Wallahu a'lam. Sebab Nabi kata, kalau kamu tahu macam mana aku tahu, kamu akan menangisnya banyak, ketawanya sedikit. Aku dah tengok syurga macam mana, neraka macam mana, azab kubur macam mana. Tapi kamu tak tahu macam mana aku tahu. Kalau tahu, dia kata kalau kubur ni, kalau lah binatang yang kita sembelih korban, an'am ni, kalau dia tahulah tentang kubur ni, dia tak makan lah. Sama kering dia. Kalau tapi dia tahu, tak tahu. Kita jagalah diri kita ya. Tujuan untuk kita percaya pada hari kiamat ni, untuk kita betulkan diri kita. Dan dia termasuk dalam iman, kita betulkan diri kita, lebih-lebih lagi umur-umur kita dah penghujung-penghujung ni. Dah tinggal sikit-sikit lagi ni, beringatlah, berhati-hati sebelum datangnya malakul maut. Barulah kita nak masuk yang keenam, rukun iman yang keenam, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Apa yang dia kata percaya pada qada dan qadar? Kita akan bicara pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, maaf kalau terkasar bahasa, tersinggung perasaan, tak ada tujuan nak kata siapa-siapa, tapi nak betul di sesi ini yang banyak salah, yang banyak dosa, yang banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله.